Sir, good morning and namaste. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all the students. So, we are on the 6th day of our student induction program. It's going on very well. I'm getting a good feedback from all the faculty members. With the support of all the faculties, principal and the management, and especially all the students, we are able to do it a grand success. So today, in the third session of our student induction program, we have with us Dr. H. Chandrasekhar, HCS sir, anta kariತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ. So he is the senior most faculty selection grade lecturer in the Department of Civil Engineering. Civil engineering students and also all the students are very lucky we have taken admission in our institution because the concern what sir shows towards all the students is immeasurable. Really, at any time you just contact him, whatever support he can extend, he will be ready. See, just now in the previous session, we were discussing about industrial visits and presentations, project exhibitions and all, no seminars. Sir used to take all the students along with them to Salem and other parts of the state or the country and inspire them and make the things happen. So behind all these things, sir is there. With his constant efforts, students are able to present their projects, seminars and everything. Even he was the previous coordinator for the placements. Record level placement he has produced in our institution, where we were not able to find the students. Industries were ready to take the students, but students were not available in the institute. So this is the situation he has created. Really hats off to you, sir. Thank you, sir. So It's all because of the cooperation from all the staff members. Just we are guiding force, that's all. Sir, shall I start, sir? One second, sir. It is the dedication and the commitment of the teacher. No, sir, nothing. Matters. So we are very lucky to have him today. So students, the topic what he is going to cover today is about the new curriculum. You all of you know that now we are under the new national education policy, NEP anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ C20 polytechnic level ಅಲ್ಲಿ. So our state is the first state to introduce the national education policy, which is recently been adopted by our state and especially in our polytechnic system. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, ನೀವು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ H. Chandrasekhar sir onto the Zoom screen. Sir, please. Thank you, sir. You can. Thank you. I want to share a few words before starting my presentation. I thank the management and principal and all the staff members of our polytechnic for providing me an opportunity to share my views, and special thanks to YMR sir and team who are conducting the induction program from past 3 years. The induction program which they are conducting, it is a dedicated program, and it is done by a dedicated staff members, especially YMR sir. We have seen from past 3 years, this induction program is being very useful for our students. And when you start inducting into our polytechnic system, this is a eye-opening for every student. So once again, I thank YMR sir for taking making all the students to involve in this induction program, and is constantly keeping in touch with all the student members and faculty members. And it is one of a very, very dedicated work which the YMR sir are doing. Okay, I thank YMR sir for conducting this program. And also a team is there. YMR sir, along with some team members, they are doing this work. So with this, I will start my session on this induction program. So in this, today's topic is on new education policy, how this new education policy has impacted our state, and how we have framed the new curriculum based on this new education policy.
all of you know about this new education policy. First, I will brief you about what this new education policy is and why this new education policy is being implemented in our country and how our state is adopted this new education policy. These aspects introduction I will give you, and then I will start with the syllabus content which we have for our diploma syllabus. The new national education policy has been modified. We call it as a new education policy 2020. It is the vision of our present Prime Minister, Narendra Modi sir. In this new education policy, they wanted to say, if you take the technical education field, they wanted to make more and more hands-on training, and they wanted to develop more and more skill development programs, skilled faculty, skilled students they require, skilled products they require, those who is going to help the industry. Keeping in this mind, the new polytechnic system also has adopted this new education policy 2020. In our state, the new education policy is the vision of our present government, and our present government is emphasizing highly on this polytechnic system. The present education minister, Dr. Ashwath Narayan sir, is very much concerned about this new education policy, and our present commissioner sir, Pradeep sir, even Pradeep sir also has taken a lot of initiative in bringing this new education policy 2020 in our Karnataka state. And our Karnataka state is the first state who is implementing this new education policy. And especially this new education policy, we started in 2020 itself. So now it is started in other engineering colleges and degree colleges. It is started in 2021. But in polytechnic system, in 2020 itself, we started this new education policy or national education policy 2020. So let us come to the curriculum aspects. And in curriculum, what is meant by this curriculum? Curriculum andre enu? ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಹೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, sir. Okay, sir. No problem. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವು? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ ಸರ್. Okay. Yes sir, it is visible. Okay. Screen share aitala? Okay. Yes, this is the C20 curriculum. This is available in your DTE website. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮನ ನೋಡಬಹುದು. This is what the
web page, when you open it, this is which is effect from 2021. This is prepared by Curriculum Development Cell of Department of Collegiate and Technical Education. Even I was also a member of the syllabus committee. When we went into the syllabus committee, we were very much exposed to the industrial traits, the industries. The syllabus is framed keeping in mind the industry's feedback. The main industry's feedback is taken while framing this curriculum. So let us discuss in detail how this curriculum has been framed and what are the things which is present in the present curriculum. Nodi, nim curriculum annodu tumba mukya. Yakandre neevu ಏನು 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಈ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಓದೋದು, ಇದನ್ನೇ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ದು ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಏನು ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಡೆವಲಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಹೂ ಸರ್ವ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕಲಿ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ and enhance the global quality of life. This is a vision statement and this is a mission statement anta irutte. Ee vision statement matte mission statement annodu eradu tumba mukhyavagirutte. Idanna vision mission statement na itkondu ನಾವು syllabus na frame ಮಾಡಿದಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ syllabus ಅಲ್ಲಿ outcome based education ಅಂತ ಇದೆ, NBA ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಇನ್ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ NBA ಅಂತ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ. ಅವರು ಏನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ಸಿಲೆಬಸ್ನೇ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್. ನೀವು ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸಿ ಆಗೋದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ. ಈ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಇವಾಗ ಆಯ್ತು, ಮುಂಚೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನೋಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 3 ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ದು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನ್ ನಾವು ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. There are 4 program education objectives. For civil engineering program, it has been designed. Next is program outcomes ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? program outcomes ಅಂತ. program outcomes ಇಲ್ಲಿ program ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇವಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಏನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ 7 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂತೀರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಾಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು? ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಆ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ. ಸೊ ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ regarding apply knowledge of basic mathematics, science and engineering fundamentals and engineering specialization to solve engineering problems. Next is problem analysis. Identify and analyze well-defined engineering problems using co-defined standard methods. Next, third is design development of solutions. So you'll be having some design subjects in you. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ 3ನೇದು ಡಿಸೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ನೀಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Next is project management. So whatever the project which has been given to you, that as a team, you have to perform the project. So how we are going to perform the project? That is what we are going to teach you in project management. And next is lifelong learning. So the lifelong learning anta innondu attribute ide. ಒಟ್ಟು 7 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ 7 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್, ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ: ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್,
design development of solutions, engineering tools, experimentation and testing, engineering practices for society, sustainability and environment, project management and lifelong learning. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, some part of lifelong learning will be introduced. Okay, and all the 7 program outcomes what I am telling you will be introduced in your syllabus in all the 6 semesters. Okay, so this is about the program outcomes. Okay, before this I will highlight the syllabus which you have in your diploma. Nimma diploma nalli ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, 3 ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 1, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 2 ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಅಥವಾ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ 3 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ನಿನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ನೀನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ, ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂದಾನೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಿನ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತು, ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು.
ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಇನ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ 50 ಇಂಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 60 ಇರುತ್ತೆ, 30 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೀಟು. ಈಗ 60 ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ಸೀಟ್ ಏನು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ 10 ಸೀಟಲ್ಲಿ 10% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 50 ಇಂಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ 10% ಆಫ್ ದ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಂದು ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಏನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಿಮಗೆ 3 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನೀವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು ಸಹ ಅದೇ ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಬಹುದು. ಸೇರ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನೀನೇನ್ ಸೇರ್ಕೊಂತೀಯ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನೀನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈಚೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಆ ಮಕ್ಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೊಂದು 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಬೋದು, 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಬ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಜಾಬ್ ಅಂತ. ಆ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಜಾಬ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅದೇ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಈ ಏಡೆಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಡೆಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹುಡುಗ, ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏಡೆಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏಡೆಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು
ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡೋಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ಗೂ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್. ಆದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ 58 ವರ್ಷ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೋದಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ? ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಮೇನ್ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ದಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಲೈಟ್, ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎ ಮೇ ಬಿ ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಹುಡುಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿವಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನು C20 ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅದೇ C15 ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. 10% ಆಫ್ ದ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 50 ಜನ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೇಕ್ 50 ಇದ್ರೆ 10% ಆಫ್ ದ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಆಯ್ತು. 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಈಗ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ. ಅವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಜನ ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. 10 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 10 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪಡೆದಂತಹ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದಂತಹ ಅಂಕಗಳು, ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. 10 ಜನದ್ದು ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. 10 ಜನ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆರಿಟ್
ಹೈಯರ್ ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಮಗು, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಆಯ್ತು ಅವನು. ಈಗ ಎರಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲೂ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೀನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿವಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿವಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೀಟು. ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇದಾಯ್ತು. ಸೊ ಮೂರನೇದು, ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಥಿಯರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ C15 ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಥಿಯರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, F3E ಅಂತ ಇದೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಭಾಗ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಥಿಯರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆ ಥಿಯರಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ಥಿಯರಿ ಪೋರ್ಷನ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ C20 ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನ ನಾವು ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮು. ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಹುಡುಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಅವನ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಥಿಯರಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಥಿಯರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನೇನ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಥಿಯರಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಥಿಯರಿ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡು, ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಥಿಯರಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಥಿಯರಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ಸಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ನೀವು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಥಿಯರಿಗಿಂತ. ಹಿಂದಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಥಿಯರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 50-50 ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೂ. ಆದ್ರೆ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು,
ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನನಗೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಲೆಗೆ, ನನಗೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ, ಅವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ PUC ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ PUC ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬೇಗ ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೋನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಏನು 40% 50% ತಗೊಂಡು ಬರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪಾತ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾತ್ ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ 4-5 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂತ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. 5 ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. 5 ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ 5 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ 3 ಭಾಗ 4 ಭಾಗಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಪಾತ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾತ್ ವೇಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಏನು ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ ವೇನ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾತ್ ವೇನ ನಿನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾತ್ ವೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರೋಡ್ಸು ಮತ್ತೆ ಹೈವೇಸು, ರೈಲ್ವೇಸು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾತ್ವೇನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪಾತ್ವೇನ ತಗೊಂಡು 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಪಾತ್ವೇನ ನೀನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳ 6 months ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 6 months ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ನೀನು ಯಾವ ಪಾತ್ವೇನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, 1 ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 6 ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ.
6 ತಿಂಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನೀವೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಳಿಸಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಆ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೀನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಪ್ಪ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಸಹ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾತ್ವೆ ಹೇಳದ್ದಲ್ಲ, ಪಾತ್ವೆನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಾರಿನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಾರಿ ಅದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಡ, ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿರೋರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು, ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಹೈಯರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗೋಂಗೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾರಿ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಹೊಸದೇನೋ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ವೆನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಇದು ನಿಮ್ಮ 3 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ವೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾನು ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 hour ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ ವೀಕ್, 1 hour ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಇದ್ರೆ 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ. 1 hour ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಇದ್ರೆ 0.5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ. 1 hour ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್, ನೋಡಿ 3 ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅವರ್ ಥಿಯರಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, diploma in electronic instrumentation engineering, and others. That is the meaning of program. Now, program structure. What is there in this program? In this program, you will be having course. Different courses will be having in the program. All courses did not carry same weightage. Each course will be having different weightage. Okay, different credits. And here, the course is designed to involve lectures, tutorials, laboratory work, seminar. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಓದೋದು? ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 3 ಅಥವಾ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೆಮಿನಾರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತರ ಮಾಡಿ, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನೀವೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಇವಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ, ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋರ್ಸು ಕೋಡ್ ಎರಡೂ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಪಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಡಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾತ್ವೇಸ್ ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೇಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ES ಅಂತ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ PC ಅಂತ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ PE ಅಂತ, ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ OE ಅಂತ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್. ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೋರ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು AU ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ.
ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆನ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಕ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಕಗಳು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸಹ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ಗೆ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಕೋರ್ಸಸ್, ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ME ಅಂತ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ME. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ EE ಅಂತ, ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು EE ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ CE. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ EC. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ CS. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ EI. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, EI ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್. ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕೋಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ of the curriculum, okay, so which already you are experiencing. So every course, every program, if you want to start, we are going to start with an induction program. Okay, already the induction program is running. Next is mandatory visits. In your curriculum it has been mentioned some field visits. So in each course there will be field visits. These field visits will be arranged by the program coordinator. Program coordinator means here HOD, head of the department, is the program coordinator. Aduk gnapka itkobeku ನೀವು. program coordinator, course coordinator ಅಂತ ಇದೆ. program coordinator ಅಂದ್ರೆ head of the department. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್. ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ID ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿದ್ರೆ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೆಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಈ ತರ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಇದೆ, ಇದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ.
ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ನಿಮಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ, CIE ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. CIE ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ 50%. 50% ವೇಟೇಜು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು 50% ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 50% ನಾವು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು ನಿಮ್ಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಥಿಯರಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಯರಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 50% ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 50% ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಇನ್ನು 50% ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ 3 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ, 3 ಗಂಟೆ ಅವಧಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 3 hours ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಆ 3 ಗಂಟೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, 6 ಯೂನಿಟ್ಗಳಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಕಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 40 ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. 100ಕ್ಕೆ 40 ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಏನು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ 20ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಇವಾಗ 18 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 50 ನಂಬರ್ಗೆ 18 ತಗೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರೆದು 20ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಸಲಿನೂ ವಿಫಲ ಆದ್ರೆ 3ನೇ ಸಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 50 ನಂಬರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 20 ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು 20 ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. 20 ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ನೋಡಿ, 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 50 ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು? 50% ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಇನ್ 50% ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ
ಆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ? 3 ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಅವರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ 60%. ನೋಡಿ, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೈಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು 40%. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮು. 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮು. ಆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 60ಕ್ಕೆ 24 ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೇ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇರ್ತಾರ ನನಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ನ, ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನರು. ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ನರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ ಅವರು, ಅಥವಾ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 100 ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. 40ಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 40 ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 40 ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ 40ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡಲ್ಲೂ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ 6 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಎಲ್ಲರದ ನಡುವೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಸ್ ಪರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಇರೋ ತರ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೀ ಓದೋದಲ್ಲೇ ಅವನು ಮಗ್ನನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ 90% ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಅಂಕ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಂತ 100 ಅಂಕ ತಗೊಂಡ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾಳೆ 100 ಅಂಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, 100 ಅಂಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗೋ ನೀನು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 100 ಅಂಕನೂ ಬೇಡ ನಿಂದು, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಟ್ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು, ಫಿಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಮೈಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಟರಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಂಡಟರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಟರಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ, ಆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅವನು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ. ಯಾವ್ದಾದಪ್ಪ ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, NCC ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್, NSS National Service Scheme will have social service activity in and around the institution. Even in our institution also we can do the social activity, and outside of our polytechnic also we'll be doing the social activity. We have a coordinator for this. NSS coordinator anta irtare, adu nimma induction program alli nimge ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಆ NSS coordinator irtare. ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. YMR ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ 5:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ 100 ಅಂಕ ತಗೊಂಡ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾನೆ, 60 ಅಂಕ ತಗೊಂಡ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದೇನೋ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್, NSS, NCC, ಯೋಗ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅದನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದೆ, ಲೈಕ್ IST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನೋವೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಈ ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳಿವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 91 ಇಂದ 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 91 ಇಂದ 100 ಇದ್ರೆ A+, 81 ಇಂದ 90 ಇದ್ರೆ A ಗ್ರೇಡ್, 71 ಇಂದ 80 ತಗೊಂಡ್ರೆ B+. ಈ ತರ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. A+ ಗೆ 10 ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 10 ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನು A+ ಅಂತ, 9 ತಗೊಂಡ್ರೆ A ಅಂತ, 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ B+, 7 ಅಂದ್ರೆ B ಅಂತ. ಈ ತರ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ CGPA, SGPA ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು CGPA ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆವರೇಜ್ CGPA, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ SGPA ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ
ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ CGPA ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. 7.04, 8 ಪಾಯಿಂಟ್, 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. CGPA ಅಂದ್ರೆ 7.04 ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, CGPA -0.75 × 10. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ 70% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 60% to 70% ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 60% ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಇದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 3 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, NSS, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಯೂತ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಯೋಗ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫೋಟೋಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ನೀವೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫೋಟೋಸು ಎಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದು. A ಗ್ರೇಡ್, B ಗ್ರೇಡ್, C ಗ್ರೇಡ್, D ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ 4 ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೇಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ you will complete the diploma course. Otherwise diploma course is not fulfill ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಥ್ರೂಔಟ್ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸು, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸು, IT ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸು, ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ CIE ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. SCE ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಆದ್ರೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 24 ಬೇಕು, 24 ಬೇಕು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೆ 20 ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು 40ಕ್ಕೆ 16 ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಆಗೋದು. ಒಟ್ಟು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಈ ತರನ ಏನು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿನ ನೀವು DT ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. DT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಓದೋದು, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀನು ಏನೇನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ಸು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನೇನು ನೀನು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿಯುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ. ಎಲ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋವಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೈಮಾರ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಹುಡುಗರು? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಕೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಸಂಧ್ಯಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ sir, ಕೇಳಮ್ಮ. ಹಾ, there will be 5 internals. In that they will consider as best of 3 alwa sir? ಓಕೆ, ಅದು ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ, CIE ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆ CIE ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಥಿಯರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ 1, ಟೆಸ್ಟ್ 2, ಟೆಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಥಿಯರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ 1 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ 2 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ 3 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಆವರೇಜ್, ನಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ, MCQ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು MCQ, that is what we call it as quiz, that depends on the course coordinator. It may be designed for 50 marks, or it may be designed for 20 marks, or it may be designed for 30 marks, covering the entire syllabus. Okay, that is MCQ. MCQ will be done for 20 marks. Open book test will be done for 20 marks, and activity will be for 20 marks. Okay. Out of these 3, open book test, activity, quiz, average will be done. Average of these 3 will be taken for 20 marks. Okay. Totally 50 marks is continuous internal evaluation. Okay. So all these 3 will be considered for the final exam? No. That is continuous internal evaluation is for 50 marks. Okay. Final exam is separate. That is 50 marks will be, 100 marks will be done. Final exam will be done for 100 marks in theory subject. It will be reduced to 50 marks finally. Both will be added. This 50 marks internal evaluation and semester end exam 50 marks, both will be added. Okay, sir.
Okay, and minimum, how much you have to score for continuous internal evaluation? For 50 marks, you have to score 20 marks. Okay. Okay, and for semester end exam, 50 marks, you have to score 20 marks. Okay, sum should be 40 marks. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು 40 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನಗೆ 30 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು 50ಕ್ಕೆ, 35 ಬಂತು 50ಕ್ಕೆ, ನಾನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅವರೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು 50ಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ 40 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 40 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆಮಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. And one more thing, sir. Is that compulsory? We have to participate in the activities, whether it is NCC? Yes, compulsory. Okay. Activity ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಅದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay. Will this be considered for the final certification of the diploma, sir? Yes. I told you, CGPA. Okay. Cumulative grade points. All this will be, all this semester will be considered for declaration of first class, reserve, distinction, etc. Okay, sir. Thank you so much. Okay.